28 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ जिन्हां ने भारतीय बैंकों नूं खरबां दा चूना लाया और उन्होंने सिर्फ एक जिहड़ा विजय मलाया वो गुजराती ने, बाकी सारे दे सारे ही जिहड़े ने वो गुजराती। इन्हां सारे देश भगतां ने मिल के 10 ट्रिलियन रुपए जे भारतीय ढंग नाल 10 ट्रिलियन रुपए जिहड़े 100 खरब रुपया बनता है ये लुटे ने उन्होंने। वो राहुल गांधी की सीट कैंसल करती, उन्हें कहा भी एक सभा च कहते मैनूं ये समझ नहीं आती भी जिहदे नाल मोदी लगा वो सब तो वड्डा चोर है। वो उन्होंने तेलियां तो मुकदमा कराता जी साडे कबीलिਆਂ ਨੂੰ बदनाम कर दो, सीट कटती। 2 lakh IDs like Aadhaar and PAN card sold for ₹15 to ₹200 each in Gujarat, Surat. 2 held for forging documents like Aadhaar, PAN card using website. Police say it is serious national security issue. दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार जिहड़े ये सामने आ रहा है कि मोदी दे प्रधानमंत्री बनने तो बाद जिन्हां 28 बिजनेसमैन ने भारत नूं खरबां रुपए का चूना लगाया है उन्हां विचों 28 वड्डे चोरां विचों 27 जिहड़े ने वो गुजराती हैं। सो अडानी टब्बर की लुट तो हुण जग जाहिर है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुणन लई लेखन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो SHFJ मानक शाह इंडिया का कमांडर इन चीफ भी सी और बाद च उन्होंने फील्ड मार्शल का रुतबा भी दिता है। 71 की वॉर वेले वो इंचार्ज सी फौज का, पारसी, बड़ा आउटस्पोकन तो रिटायरमेंट तो बाद भी वो जॉली किस्म का अपना वो बंदा सी। तो वो गुजरात दे विच किसी इकट्ठ च एड्रैस करन गया और उस बारे मशहूर सी कि बहुत बोलियां बोल लैंदा है। ਉਹਦਾ जन्म वैसे अमृतसर च होया, उसके फादर भी शायद फौज च सी जां कोई व्यापारी सी, लेकिन पंजाबी भी बहुत सोहनी बोलदा सी। गुरखाली क्योंकि गुरखा रेजिमेंट नूं भी उन्हें कमांड किया होया सी। इसे तरह मराठी भी बोल लैंदा सी, पश्तो भी बोल लैंदा सी और उहदे बारे सी भी वो सारियां ज़बानां जाणदा। वो गुजरात दे विच किसी इकट्ठ नूं एड्रैस करन गया तो लोकां नूं सी भी सारियां ज़बानां उन्हें जिहड़ा शुरू किया हिंदुस्तानी ज़बान च जिहड़ी मिक्स सारी हुंदी सी तो उन्होंने चो आवाज़ उठी गुजराती गुजराती। तो उन्हें क्या कहना, देखो मेरी मजबूरी ये है कि भी मैं तो जिहड़ियां रेजिमेंटां हैगियां ने आर्मी च उन्हां दी मैं बोलियां बोलदा, पर इंडियन आर्मी च तुसी गुजराती तो कदे लड़े ही नहीं तो तुहाडी तो रेजिमेंट ही कोई नहीं, तो मैनू गुजराती नहीं आती। हुण ये गल जे तुसी देखो कि भी जिहड़ा गुजरात है जिहदे चो मोदी, अमित शाह और जिस किस्म के अडानी और अंबानी और ये सारी लुट, अडानिया की लुट के किन्ने स्कैंडल सामने आए ने, हिंडर्सबर्ग रिपोर्ट उन्होंने किवें छपाया जा रहा, लुकाया जा रहा। हुण इहदे बावजूद जे तुसी गांधी दी साडे मासड़ जी सी दिल्ली दे विच वो काफ़ी अच्छा वक्त उन्होंने गुजारिया, लाहौर भी रहे ताड़ी तो पहला, तो बड़े सियाणे पोलिटिकली जां दूजे जदों असी अपना सफ़र 80s दे विच इधर शुरू किया जिवें परिवारां दे विच हुंदा है, कोई सारे तो सपोर्टर नहीं हुंदे पर वो साडे थॉट दे सपोर्टर सी। तो उन्होंने सारे क्या कहंदे भी गुजरात ने 3 शरारती पैदा किए जिन्हां ने समाज दे विच सब तो ज़्यादा नफरत और हेटरेड दिती। उन्होंने कहा पहला तो स्वामी दयानंद, और जे असी कदे देखिए कि पंजाब की फिजा च भी आर्या समाज के नाल जिहड़ी 19th सेंचुरी के सैकेंड एंड दे विच डिवीएशन आई, जिस आर्या समाज ने नफरत पैदा की मुसलमानां, हिंदुआं, दूजे उन्हां दे एक श्रद्धानंद नां दे इस किस्म के नफरती नूं जिन्हें हज़रत साहब के खिलाफ लिखिया सी। फिर गाजी इमामदीन जिन्हां दा मकबरा जिहड़ा है वो लाहौर दे विच है, मोस्ट विजिटेड प्लेस है, उन्होंने पनिश किया सी। उहदे जनाजे च अलामा इकबाल और जिन्ना साहब भी शामिल होए सी। हुण उसे दी दयानंद की किताब सत्यार्थ प्रकाश जिहदे च उन्हें मुसलमानां दे प्रॉफिट्स के खिलाफ, ईसाइयां दे, गुरु नानक साहब के खिलाफ और पंजाब च जिहड़ा आर्या समाजी मूवमेंट नूं जिहड़ी अज तक भी नफरत फैलांदी है वो दयानंद
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਫਸਾਦੀ ਦਯਾਨੰਦ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਂਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਡੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾੜਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਟਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਨਸੰਘੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਦਯਾਨੰਦ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਂਧੀ ਵੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਟੇਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾੜੇ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪਟੇਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਟੇਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2002 ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਉਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਸਟ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 28 ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਮੈਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਦੀ। ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੀਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਕੱਢਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਦੀ, ਪੁਸ਼ਪੇਸ਼ ਵੈਦਿਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋਬਨ ਪੁੱਤਰਾ, ਸਨੀ, ਆਰਤੀ, ਸੰਜੈ, ਵਰਸ਼ਾ, ਸੁਧੀਰ, ਜਤਨ ਮਹਿਤਾ, ਉਮੇਸ਼ ਪਾਰਖ, ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰਖ, ਨਿਲੇਖ ਪਾਰਖ, ਵਿਨय ਮਿੱਤਲ, ਏਕਲਵਿਆ ਗਰਗ, ਸਭ ਬਾਣੀਏ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਚੇਤਨ ਜयंती ਲਾਲ, ਨਿਤਨ जयंती ਲਾਲ, ਦੀਪਤੀ ਬੇਨ ਚੇਤਨ, ਸਵੀਆ ਸੇਠ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਅਲਕਾ ਗੋਇਲ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਰਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ, ਹਿਤੇਸ਼ ਨਗੇਂਦਰ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮਯੂਰ ਬੈਨ ਪਟੇਲ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ 100 ਖਰਬ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਇਹ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਖਾਤੇ ਸਭ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 lakh IDs like Aadhaar and PAN cards sold for ₹15 to ₹200 each in Gujarat, Surat. 2 held for forging documents like Aadhaar, PAN card using website. Police say it is serious national security issue. ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ IDs ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 persons have been arrested in Gujarat, Surat city
for allegedly forging documents like Aadhaar and PAN cards as well as voter ID using a website, thereby posing a serious threat to national security. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਨ ਆਫ them identifies as ਹਿਮੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਫਰੋਡੀਆ ਗੁਜਰਾਤੀ said he accessed the website in question using his registered username and password to download forged Aadhaar and PAN cards on payment of rupees 15 ਆਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚੋਂ ਵੜ ਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ 25 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਨ ਸੋਮਨਾਥ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨਗਰੀਆ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਿਸ਼ਟ ਠਾਕਰ ਉਨਾਓ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਆਹੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਔਨ ਹੂਜ਼ ਨੇਮ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਵੈਨ ਕੁਐਸਚਨਡ ਦੇ ਰਿਵੀਲ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਫੋਰਜਡ ਅਰਾਊਂਡ 2 lakh identity documents in 2 years. Somnath has studied till class 5, ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ID, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋ 15-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੇਵਾ, ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਲੁੱਟੋ, ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ 'ਚ ਫੀਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੁੱਟੋ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੁੱਟੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ। Parmar said, adding, police have frozen rupees 20 lakh in the bank account of ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲਟੇਰੇ ਆਣ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠਨ ਗੋਪਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ-ਬੂਝ ਕੇ ਪਿੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਚਮਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿੱਤਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲ, ਹਿਡਨਬਰਗ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼, ਬਲੂਮਸਬਰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਵਰ ਅਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਤ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।